राधा राधा। हाँ जी। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। दया मया कर प्राणपति मेरे, मोहे अनाथ शरण प्रभ तेरी। अंधकूप में हाथ दे राखो, कछु सियाणप उकत ना मोरी। राधा राधा। हजूर पंजम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़ी दया कर रहे ने, सानू बेनती अरदास करन दी जाच दस रहे ने, क्योंकि आप तो वो अपने सतगुरां दे रंग दे विच रंगे, उन्हां दे नाल एकमिक बिल्कुल होए, कोई भी उन्हां दे विच कोई वखरेवा नहीं। लेकिन साडे ते किरपा करते हुए सानू बेनती करन दी जाच दस रहे ने कि किस तरीके दे नाल असी अपने सतगुरां दे चरनां दे विच तरले बेनती अरदास करिए कि जिहदे नाल सतगुरां दी किरपा दया जिहड़ी है असी उहनूं हासिल कर लईए। क्योंकि गुण जिहड़े आ इकट्ठे करने जां जिस तरह का सतगुरां दा रस्ता है उत्ते चल पाउणा कोई इन्ना सौखा नहीं। ना चाहुंदे होया भी साडे कोलों कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई धोखा मन जिहड़ा दिंदा रहिंदा है। पर जे बेनती अरदास करन दी भी जाच आ जाए, जिस तरह वो अपने हिरदे तो एक बच्चे वांग जिस तरह तरले मारीदे ने, इस तरह बेनती कर रहे हैं। जे असीं इस तरह सतगुरां दे चरनां दे विच बच्चे बन के अपने बल बुद्धि छड्ड के सब कुछ निछावर करके उन्होंने चरनां च अरदास करिए तो बई सतगुर ऐसे दयाल ने, वो दया करते हैं। क्योंकि जदों असीं संतां दी बाणी कोई भी पढ़ते हैं सुनते हैं तो वो मतलब इस तरह लगता है कि जिस तरह अपना बल कोई किसी तरह का भी जरा ये नहीं किते कहा कि मैं बड़ी भगती की है, मैं बड़ी सेवा की है, ਜਾਂ मैं कोई बड़ा कोई सोहने काम किए ने कि जिहदे नाल मेरा हक बन गया कि बई मेरे ते तुसीं दया करो ही करो। उन्होंने उन्हां दे चरनां दे विच जिस तरह तरले पाए क्या कि दया 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 करो प्यारे, मेरा अवगुण गुण अवगुण ना विचारियो कोई, माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गाते ही। दया मंगी उन्होंने कोलों कि सतगुरू जी तुहाडी दया नाल पार उतारा होना है, तुसी दया करोगे तो फिर मेरा कुछ बनना है। अपने गुण नहीं कुछ रखे कि मैं कोई आ बड़ा वड्डा काम किया जां बड़ी मैं सेवा की है, मैं बड़े सिमरन किया है। बस उन्होंने दे चरनां दे विच अरदास बेनती कि मेरे कोल कोई भी बल नहीं है, हम भीखक भिखारी तेरे तू निज पत है दाता। आप भिखारी बन के उन्होंने दे अगे झोली फैलाई। और संत मत दे विच बहुत ही सतगुर सानू एक सौखा रस्ता जिहड़ा दस्सिया है। जे पिछले युगां दे विच जाइए सारी सारी उम्र बैठ के पहाड़ां दे विच जंगलां दे विच देहां गालियां, घर बार छड्ड दिता, संसार छड्ड दिता, खाना पीना छड्ड दिता, कपड़े छड्ड दिते पाउणे, बड़ा कुछ किया पर फिर भी वो गल ना बनी। पर सतगुरां ने दया करते हुए साडा घर बार सब कुछ चलद्यां चलाउंदियां सानू एक ऐसी जाच दसी कि जिहदे नाल असीं संसार दे विच भी इत्थे अपने काम करके इधरले कर्म भी पूरे कर लीए ते नाल नाल सतगुरां दी खुशी भी प्राप्त कर लीए। होना कि हत्थ कार वल चित यार वल।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਈ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਸਥ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਢੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਦਇਆ ਮਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਮੋਰੇ ਮੇਰੇ ਮੋਹੇ ਅਨਾਥ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਨਾਥ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬਲ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਬਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਟਾਈਮ ਕਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੋਹੇ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਵੱਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਹਰ ਪਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਹੇ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਰੀਝੇ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਚਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮਨ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਗਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਮ ਜੁਗਾਦ ਚੁਕਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲੀ ਹੀ ਅਜੇ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ, ਨੀਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੀ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜੈਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਮੂਰਤ ਦੇਖੀ ਤਿੰਨ ਤੈਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਚਾਹੇਗੀ
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਥ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬਸ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਹਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਾਂਡਾ ਕਰਵਾਓ, ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਾਂਡਾ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਚੰਬੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਘੋੜੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੌਂ ਗਏ ਕਿ ਭਈ ਹੁਣ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਬਰ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਪੀਰਪੁਰ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਓਹੋ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਆ ਪੀਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਆਇਆ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਡਰ ਆਇਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਕੜ ਕਰ ਲਈ, ਲੱਗਾ ਉਹ ਅਵਲੀਆਂ ਟਵਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਆਈ, ਰੋਸ ਵੀ ਆਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਫਲਾਣਾ ਪੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆਵੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਲਵੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਭਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਾਤੇ ਹੀ ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਤੋਪੇ ਸਵਾਮੀ, ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕਈ ਔਗਣ ਨੇ, ਵਧੋ ਵਧੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ, ਆਵੇ ਸੱਚਾ ਮਾਣ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬਈ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਪੈਂਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦਇਆ ਮਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਾਨਪਤੀ ਮੋਰੇ, ਮੋਹੇ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ, ਅੰਧ ਕੂਪ ਮੈਂ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੋ, ਕਛੂ ਸਿਆਣਪ ਉਕਤ ਨਾ ਮੋਰੀ, ਕਰਨ ਕੁਰਾਵਣ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਹੀ, ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਨਾਹੀ ਅਨਹੋਰੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਕੋਲ ਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਆਣਪ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮੈਂ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੋ, ਕਛੂ ਸਿਆਣਪ ਉਕਤ ਨਾ ਮੋਰੀ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਧੇ ਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮ ਹੀ, ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਆਨ ਅਨ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਵਾਕਬੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਵਾ ਲਓ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਵਾ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਚਿਆਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਡਾਕੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਦਲਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕੀਆ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਗਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਿਲ ਭੀਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹੋ ਹੀ ਰਵੇ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਸਵਾਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮ ਹੀ, ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੀ ਅਨਹੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਅਨਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਸ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਹੀ, ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਨਾਹੀ ਅਨਹੋਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਸੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਭਾਗ ਮਥੋਰੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਲਸੀ ਜੋ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੰਤ ਹਮ ਚੀਨ, ਤੁਲਸੀ ਹਾਥ ਕਾਨ ਪਰ ਦੀਨ, ਕੋਟਨ ਜੁਗ ਜੋ ਸਮਾਧ ਲਗਾਵੇ, ਤੋ ਵੀ ਸੰਤ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਚਾਹਣਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਉਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਮਨ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪ ਵੀ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਉਲਝ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਵਚਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤ ਵਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਬਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤ ਵਚਨ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਦੱਸੇ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਮ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਐਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਕਿ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਚਨ ਕਰੀ ਜਾਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੰਨ ਕੁੰਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਉੱਚੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸੌਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਈ ਦਇਆ ਕਰਨ ਫਿਰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਧਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਵ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਈ ਇਹਦੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀ? ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਮਨ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੇ ਤੇ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਸੇ ਸੇਵਕ ਜਿਨ ਭਾਗ ਮਥੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਭਾਗ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ 'ਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਿੱਜ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੇ ਸੇਵਕ ਜਿਨ ਭਾਗ ਮਥੋਰੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਐਸੇ ਭਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਸੇ ਸੇਵਕ ਜਿਨ ਭਾਗ ਮਥੋਰੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸੰਗ ਤੁਮ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ, ਓਤ ਪੋਤ ਭਗਤਨ ਸੰਗ ਜੋਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੇ, ਜੈਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਹ ਚੰਦ ਚਕੋਰੀ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਐਸੇ ਭਾਗ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚਲਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਏ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸੰਗ
ਤੁਮ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ਓਤ ਪੋਤ ਭਗਤਨ ਸੰਗ ਜੋਰੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਮਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਫੁਲਕਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਦੀ ਕੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਰਵਰਿਓ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸੰਗ ਤੁਮ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ਓਤ ਪੋਤ ਭਗਤਨ ਸੰਗ ਜੋਰੀ। ਪ੍ਰਿਓ ਪਿਓ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਜੈਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਹ ਚੰਦ ਚਕੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਕੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਵਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਮੋਤੀ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਸਤਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਜੀ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਈ ਸੰਤ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਝਣ ਲੱਗੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਦੇਤੇ ਪਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੂਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮੈਸੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦਰਿਆ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੇਤ ਤੱਕ ਛਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਸੂਈ ਲੈ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੀਆ ਜੰਤੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ। ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਬਗਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸੰਗ ਤੁਮ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ, ਓਤ ਪੋਤ ਭਗਤਨ ਸੰਗ ਜੁੜੀ। ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਬਈ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵੈਰ ਕਮਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੇ, ਜੈਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਹ ਚੰਦ ਚਕੋਰੀ। ਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਏਕ ਜਨ ਕਈ ਮਹਿ ਲਾਖ ਕਰੋੜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਭ ਹੋਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਰਸਨ ਰਮੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਜਾਨ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਪਰਵਾਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਐਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ। ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੋ ਖੜੇ, ਕਿਸਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ ਮਲਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੇਤ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਰਾਮ ਸੰਤ ਮਹਿ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਏਕ ਜਨ ਕਈ ਮਹਿ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਸੰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਭ ਹੋਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਰਸਨ ਰਮੋਰੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿਮਰਦਾ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਬਈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਛ, 24 ਘੰਟੇ ਅਨ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾਈ ਬੈਠੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਗਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਪਾਇਆ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹ ਕੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਬੱਚਾ ਸਾਂਭਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਂਭਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਲੈ ਫੜ ਵੀ ਸਾਂਭ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚੇਗਾ? ਇਹ ਈਰਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੋਈ ਵਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਸਾਡਾ ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰ ਤੇ ਆਪ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਈਏ। ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਭ ਹੋਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਰਸਨ ਰਮੋਰੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਈ ਉਹੀ ਰਾਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਭ ਹੋਆ,
ਅਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਰਸਨ ਰਮੋਰੀ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਅਪਾਰ ਅਤ ਉਚੇ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਅਦੋਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ ਉਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਮੋਰੀ। ਰਾਧਾ ਸੁਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਮੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਅਤ ਉੱਚੇ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤ ਮਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਕੁਛ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਅਤ ਉੱਚੇ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧੌਰੀ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਹਾਂ, ਸੁਖੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਧਾਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਅਤ ਉੱਚੇ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧੋਰੀ। ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੇ ਕਿਰਪਾ ਉਨ ਸੰਤਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸੰਗੋਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਤੇ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਦਿਨ ਆ, ਕਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਤੇ ਪੀਤੇ ਚਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਤ ਖਟਕਤ ਰਹੇ ਬਾਲ ਜਿਉ ਹੇਰੇ ਜਿਉ ਦਰਦੀ ਕੇ ਦਰਦ ਸਮਾਤ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। ਕੁਝ ਬਚਪਨ 'ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਗਮੀਆਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਮਨ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਸੋਗਮ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਬੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਈ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਇਲਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਬਿਨ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਜੇ ਕਿਰਪਾ ਉਨ ਸੰਤਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸੰਗੋਰੀ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਰਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੀ ਮਨ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਐਸਾ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਜੈਸੀ ਲਾਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਜੋ ਨਿਭ ਜਾਏ ਤੋੜ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਂਭੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ੰਕੇ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੇ ਸਹੀ
ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਹਿਸਾਬ ਕਦੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਭਾਵ ਆਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਔਗਣ ਮੇਰਾ ਬਾਬੁਲ ਤੱਕੇ, ਦੇਵੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਲਾ, ਲੱਖ ਔਗਣ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੱਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਟਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਈਰਖਾਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਤਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਧੱਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮਾਣ ਆਵੇ ਸਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਮੋਰੀ, ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਾ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੇ ਦਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਐਸੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗੀ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆਵੇ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਬਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ।